Okay, so our first chapter is a introduction to data structure. So now in this we are going to see the basic things. That first thing, what is meant by data structure? Okay, what is meant by data structure? Second thing, what are the different types of data structure? What are the different types of data structure? And the third most important thing, we are going to see what will be the operations performed on data structure. These are the three basic things that are included in our first chapter. First one is the introduction part. Second one, that is the types of data structure. Third one, it is operations performed on data structure. And the last is nothing but complexity of algorithms. Complexity of algorithms. Okay, your first chapter is divided into these four parts. First, introduction part. Second, types of data structure. Third one, operations performed on data structure. And last one, how to calculate or what is meant by complexity of particular algorithm. Okay, so now we are going to see basic definition of your data structure. Now, before that, you must know what is meant by the data. Anyone? What is meant by data? Kokre? It is the information or collection of different types of Collection. बर ठीक आहे. Another one. दुसरं कोण सांगणार आहे? Collection of information. It is a collection of एक information. जण. हा सानिका. It is a collection of raw data. Collection of raw data. For example, Tables. tables. बर ठीक आहे. कशाला? Next. भोसले. It is a collection. बर ठीक आहे. हा बोला बोला. वस्तू कोण आहे ते? Sir, it is a collection of information which is made to execution of our program. बर ठीक आहे. पुढं भोसले. स्नेहल भोसले. It is a collection of different types of information. Different types of information. ठीक आहे बघा. What is meant by data? You must know first what is meant by data. Then we will see what is meant by the data structure. ठीक आहे. First, data is nothing but collection of elements. Collection of elements म्हणा किंवा collection of कोणीतरी सांगितलं होतं raw material म्हणून किंवा raw data. ठीक आहे. For example, collection of alphabets, from A to Z. ठीक है. Second thing, collection of digits 0 to 9, and third one, collection of symbols. For example, at, hash, dollar. ठीक है. Collection of symbols, at, hash, dollar, anything that symbols we have provided, right? All these things collectively called as a data. त्यांना काय म्हटलं जातं या ठिकाणी? डेटा म्हटलं जातं. And with the help of data we can create the information. With the help of data we can create the information. ओके. डेटा मध्ये तुमचं काय येणार? फक्त अल्फाबेट्स येतील. ठीक आहे. डिजिट्स येतील आणि काही
सिम्बॉल्स, आणि ह्या तिघांचा उपयोग करून आपण इन्फॉर्मेशन तयार करू शकतो. ठीक आहे, विथ द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स वी कॅन क्रिएट एनी इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट नेम मध्ये काय राहते, सगळे अल्फाबेट्स राहतात. ठीक आहे, स्टुडंट आयडी मध्ये काय राहते, तुमचे डिजिट्स. ठीक आहे, स्टुडंट पासवर्ड, एखाद्याने पासवर्ड ठेवला pass@123, काय त्याच्यामध्ये सिम्बॉल्स आहेत, त्यात डिजिट्स आहेत. ठीक आहे, आणि काय तुमचे अल्फाबेट्स, तिन्ही गोष्टी एकत्र आहेत. इट इज अ पासवर्ड, त्याला काय म्हणतो आपण या ठिकाणी, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन आहे. पासवर्ड म्हणजे काय, तुमची एक प्रकारची इन्फॉर्मेशन आहे. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट, विथ द हेल्प ऑफ डेटा वी कॅन क्रिएट द इन्फॉर्मेशन. पहिल्यांदा डेटा म्हणजे काय बघितलं आपण, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स अँड कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल्स. ठीक आहे, नाउ फ्रॉम this is a basic definition of your data. Now we will see the definition of data structure. Definition of data structure. ठीक आहे, बघा here data structure, first it is a branch of computer science. It is the branch of computer science which deals with, आता ते काय काम करतं बघा, this branch which deals with first organization of data. काय करतं, फर्स्ट थिंग ऑर्गनायझेशन ऑफ डेटा. ठीक आहे, सेकंड थिंग इट विल डू, दॅट इज कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा. Control flow of data. And third one, that is nothing but designing and implementation of data. इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक आहे, बघा आता पहिले काय, ऑर्गनायझेशन, सेकंड वन इज अ कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा, अँड थर्ड वन इज अ डिझायनिंग अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ युअर डेटा. ठीक आहे, आता या तीन गोष्टी कशा लागू पडतात बघा, या तीन गोष्टी कुठे लागू पडतात. ठीक आहे, आता तुम्ही सध्या तरी तुम्ही घरूनच काम करताय. ठीक आहे, किंवा आतापर्यंत 10th स्टँडर्ड पर्यंत ज्यावेळेस तुम्ही नोटबुक चेकिंगला जात होता. ठीक आहे, नोटबुक चेक करता तुम्ही, असाइनमेंट नोटबुक असतील. ठीक आहे, किंवा तुमचं पेपर्स असतील, काय असेल. ठीक आहे, असाइनमेंट नोटबुक चेक करायला ठेवताना कशा ठेवल्या जातात रे, एनीवन, असाइनमेंट नोटबुक तुम्हाला चेक करायला ठेवायचे आहेत, कशा ठेवता तुम्ही, कशा ठेवल्या जातात, एक जण कोणतरी वसेकर ओपन करून ठेवता. बरं ठीक आहे, अजून दुसरं कोण सांगणार आहे, रोल नंबर वाईज ठेवले जातात. ठीक आहे, बट आता ठेवताना तुम्ही इथे एक नोटबुक, त्या साईडला एक नोटबुक, इथं दुसरी, ही तिसरी, चौथी, पाचवी, सहावी असं ठेवता का टेबल वरती? नो सर. कसे ठेवले जातात नोटबुक टेबल वरती? एकावरती in a particular format. बरोबर, एकावर एक ठेवले जातात. ठीक आहे, हे ठेवायची पद्धत सुद्धा आहे. त्या पद्धतीने ज्यावेळेस तुम्ही नोटबुक ठेवता, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गनायझेशन ऑफ डेटा. त्याला काय म्हटलं जातं, ऑर्गनायझेशन ऑफ डेटा. डेटा ठेवायचा कसा, हा सुद्धा महत्त्वाची गोष्ट आहे. कशामध्ये, तुमच्या डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर मध्ये फर्स्ट कुठली ती गोष्ट रिक्वायर्ड आहे, तुमचा हाऊ युअर डेटा इज ऑर्गनाइज. तुमचा डेटा कसा ऑर्गनाइज केलेला आहे. ठीक आहे,
त्या ठिकाणी तुमच्या नोटबुक्स मध्ये तुमचा डेटा आहे. नोटबुक मीन्स व्हॉट, वेअर इट इज अ डेटा. तो तुम्ही टेबलावरती कसा ठेवताय, ठीक आहे, त्याचा पर्टिक्युलर पोझिशन कशी आहे, अरेंजमेंट कशी आहे, ते ठरवण्यासाठी तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चरची गरज पडते. ते ठरवण्यासाठी तुम्हाला डेटा स्ट्रक्चरची गरज पडते. ठीक आहे, कुठलं सोपं जाईल, हे सोपं जाईल का हे सोपं जाईल? ठेवल्यानंतर बरोबर आहे, हे सोपं जाणार तुम्हाला. किंवा चेक करणारे टीचर असतील, स्टाफ असतील, त्यांना कुठल्या पद्धतीने सोपं जाईल? वेल ऑर्गनाइज्ड डेटा, वेल ऑर्गनाइज्ड डेटा. ठीक आहे, मग पहिले डेटा स्ट्रक्चरचं पार्ट कळलं तुम्हाला काय, which deals with ऑर्गनायझेशन ऑफ डेटा. ठीक आहे, सेकंड कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा. कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा मीन्स काय, आता नोटबुक ठेवले, एका वेळेला किती नोटबुक चेक करणार? 1. एका वेळेला एक नोटबुक चेक करणार का असं 5-6 नोटबुक ओपन करून ठेवणार? कसे करणार? एका वेळेला एक नोटबुक चेक करणार, ते कंप्लीट झाले की दुसरी नोटबुक घेणार. बरोबर, त्याला काय म्हणलं जातं? कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा. एका वेळेला एकच डेटा त्या ठिकाणी तुमच्या यूज मध्ये घ्यायचा किंवा इम्प्लिमेंट करायचं त्या ठिकाणी आपण. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट, इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा. तुम्हाला डेटा तुम्ही कंट्रोल फ्लो जो आहे तो कंट्रोल करता आला पाहिजे. एका वेळेला एकच नोटबुक चेक करायची, लक्षात राहील. ठीक आहे, कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा. अँड थर्ड वन, डिझाइन अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डेटा. डिझाइन अँड इम्प्लिमेंटेशन. इम्प्लिमेंटेशन मीन्स व्हॉट, वया नोटबुक तुम्ही ठेवलेत टेबल वरती, ठीक आहे, त्याच्यावरती काही ना काहीतरी ऑपरेशन झाले पाहिजेत. आता तशाच ठेवायच्या, स्टाफनं काही चेक केलं नाही, काहीच केलं नाही त्याच्यावरती ऑपरेशन. ठीक आहे, तुमच्या वयात ठेवलेल्या नोटबुक ठेवण्याचा काय उपयोग आहे का तिथं? ठीक आहे, मग ते काय झालं पाहिजे त्या ठिकाणी? इम्प्लिमेंट झालं पाहिजे. काय झालं पाहिजे तिथं? इम्प्लिमेंट्स. ठीक आहे, इम्प्लिमेंट्स मीन्स व्हॉट, यू हॅव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन्स ऑन द डेटा. त्या डेटावरती काही ना काहीतरी ऑपरेशन्स झाले पाहिजेत. काही ना काहीतरी ऑपरेशन्स झाले पाहिजेत. त्याला काय म्हणलं जातं? डिझाइन अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ युअर डेटा. ठीक आहे, मग डेटा ज्यावेळेस आपण गोळा करतो, डेटा गोळा करतो, पहिली गोष्ट काय करता आली पाहिजे तुम्हाला? यू हॅव टू ऑर्गनाइज युअर डेटा इन पर्टिक्युलर मॅनर. ठीक आहे, सेकंड, you have to control flow of data, and third, you have to design and implement your data in such a manner so that operations will be done on less time, कमी वेळात झालं पाहिजे. ठीक आहे, त्यालाच काय म्हणलं जातं त्या ठिकाणी? दिस ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. त्याला काय म्हणलं जातं तुमच्या या ठिकाणी? डेटा स्ट्रक्चर. लक्षात राहील, डेटा स्ट्रक्चर इट इज अ ब्रांच ऑफ कम्प्युटर सायन्स which deals with organization of data, control flow of data, and third, design and implementation of data. राईट, कोणाला काय डेफिनेशन मध्ये समजलं असेल तर विचारा. ठीक आहे, कारण ह्या 3 गोष्टीवरती तुमचं पूर्ण सब्जेक्ट आहे. पूर्ण सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला फक्त बघायचंय ऑर्गनायझेशन ऑफ डेटा कसं ऑर्गनाइज करायचं, कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा आणि इम्प्लिमेंटेशन और डिझाइन, म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला ऑपरेशन्स बघायचे. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला पूर्ण सब्जेक्ट मध्ये ह्या 3 गोष्टी आहेत: ऑर्गनायझेशन, कंट्रोल फ्लो अँड इम्प्लिमेंटेशन. अच्छा राईट, कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. आहे डाऊट? नो सर. त्या 3 गोष्टीचा अर्थ काय आहे? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे, चला आता हे आपण नोटबुकचं एक्झाम्पल घेतलं. ठीक आहे, तुम्ही दुसरे कुठलेही एक्झाम्पल घेऊ शकता. प्रत्येकाला तुम्हाला ह्या गोष्टी लागू राहतील. ठीक आहे, कधी लग्नात जेवायला केलं असेल तर माहिती असेल. ठीक आहे,
बघा त्या ठिकाणी प्लेट्स एकावर एक प्लेट्स ठेवलेले असतात. बरोबर का प्लेट्स असे पसरलेले असतात टेबलवरती No, sir. वेल ऑर्गनाइज्ड असतात. हे काय झालं तुमचं ऑर्गनायझेशन. पहिले काय झालं तुमचं ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे. एका वेळेला तुम्ही एकच प्लेट घेऊ शकता. एका वेळेला तुम्ही एकच प्लेट घेऊ शकता. त्याला काय म्हणतात त्या ठिकाणी कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा. ठीक आहे. आणि थर्ड म्हणजे काय डिझाइन अँड इम्प्लिमेंटेशन. इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय त्या प्लेट्स तिथं कायमस्वरूपी तसंच ठेवायचे का त्याचा काहीतरी यूज करायचा आपल्याला. प्लेट तसंच ठेवलं जातं का यूज होतं त्याचा Use होतो. यूज होतो म्हणजे काय इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक आहे. तुम्ही कुठलंही डेटा स्ट्रक्चर घ्या कुठलीही डेटा स्ट्रक्चर घ्या त्या ठिकाणी तुम्हाला या तीन गोष्टी लागू होतील. ठीक आहे. कधी पिक्चर बघायला गेला असेल थिएटरच्या बाहेर रांग लागलेली असते बघितले का. ठीक आहे. काय तुमचं बरोबर. ठीक आहे. हे काय झालं ऑर्गनायझेशन. हे काय झालं ऑर्गनायझेशन. कंट्रोल फ्लो म्हणजे काय एका वेळेला एकच माणूस एंट्री करतो. एका वेळेला एकच माणूस थिएटरमध्ये एंट्री करतो. तो काय झालं तुमच्या ठिकाणी कंट्रोल फ्लो. डिझाइन अँड इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय तो माणूस त्या ठिकाणी दिवसभर उभा राहू शकत नाही किंवा दिवसभर उभा राहत नाही. त्याला एंट्री द्यावी लागते. एंट्री देणे म्हणजे काय या ठिकाणी यू हॅव डन दी इम्प्लिमेंटेशन. ठीक आहे. कुठलंही डेटा स्ट्रक्चर घ्या तुम्हाला ह्या तीन गोष्टी त्या ठिकाणी लागू होतात. लक्षात राहील. ठीक आहे. Yes, sir. Now the next definition you are next one is nothing but what is the need of data structure. आता तुम्हाला डेफिनेशन सांगितले डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन काय ऑर्गनायझेशन ऑफ डेटा कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा अँड थर्ड वन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक आहे. याच्यावरून तुम्ही नीड सांगू शकता व्हाय डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड. Why data structure is needed? Data structure is important for organizing data. Organizing data. Good. First one, data structure is needed so that we can organize data in well manner. The organized data means what? Here, when your data structure is used on particular data, we can say that there is a relationship between two or more elements. There is a relationship between two or more elements. एक एलिमेंटची दुसऱ्या एलिमेंटशी रिलेशनशिप तयार करायचं काम हे कोणाला करतात या ठिकाणी डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे. आता रिलेशनशिप मीन्स व्हाट कनेक्टिंग each other. Connecting each other. It is called as a organization, or you can say relationship of one element with another element. And the second most important need of your data structure is that when your data is well organized, ज्यावेळेस तुमचा डेटा हा वेल ऑर्गनाइज राहतो, ठीक आहे, it is easy to implement. It is easy to implement when your data structure is applied on particular data वरती ज्यावेळेस डेटा स्ट्रक्चर तुम्ही अप्लाय करता, पहिली महत्त्वाची काय, we are going to create a relationship of one element with another element. आता one element with another element म्हणजे काय, आता एक पहिला नोटबुक तुमच्या अशा होत्या, बरोबर का, पहिल्या नोटबुक तुमच्या अशा होत्या, कुठल्याही नोटबुकशी काही संबंध नाही, त्या टेबलवरती अशा ठेवले ते नोटबुक, पण नंतर तुम्ही त्या कशा ठेवल्या,
अशा नोटबुक ठेवल्या म्हणजे काय, पहिल्या नोटबुकचं रिलेशनशिप त्या दुसऱ्या नोटबुक वर एकमेकाला कनेक्ट झाल्या, दुसऱ्याचं तिसऱ्या बरोबर एकमेकाला कनेक्ट झाल्या, तिसऱ्याचं चौथ्या बरोबर, पाचव्या बरोबर. एक एलिमेंट दुसऱ्या एलिमेंटशी काय झाला त्या ठिकाणी कनेक्ट झाला, कशामुळे तुमच्या डेटा स्ट्रक्चर मुळे. ठीक आहे. आणि दुसरी महत्वाची मी काय सांगितले तुम्हाला, as we are organizing a data in which manner we will take, or it will take less time to implement, कमी वेळात तो इम्प्लिमेंट केला जाईल किंवा हँडल केला जाईल. लक्षात राहील. ठीक आहे. मग डेटा स्ट्रक्चर काय महत्वाचे, क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, and second, less time. With the help of data structure we can implement our data in fast way, किंवा चांगल्या प्रकारे आपण तो इम्प्लिमेंट करू शकतो. लक्षात राहील. दिस इज द बेसिक नीड ऑफ युअर डेटा स्ट्रक्चर. ही तुमच्या डेटा स्ट्रक्चरची बेसिक नीड राहील. ठीक आहे. बघा, पहिला आपण डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन बघितलं. ठीक आहे. सेकंड, वी हॅव सीन व्हॉट इज अ नीड ऑफ युअर डेटा स्ट्रक्चर. नाउ थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन इज नथिंग बट ADT. ADT, which stands for abstract data type. Abstract data type. ठीक आहे. ही डेफिनेशन सगळ्यात महत्त्वाची आहे. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये तुम्हाला ही डेफिनेशन रिपीट होणार आहे. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये तुम्हाला ही डेफिनेशन रिपीट होणार आहे. लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय ADT. बघा, ADT मीन्स व्हॉट, अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. आता ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट तर तुमच्याकडे आहे ऑलरेडी, काय, डेटा टाइप. एक गोष्ट काय तुमची त्या ठिकाणी डेटा टाइप. तुम्हाला डेटा टाइप शब्द तुम्ही भरपूर वेळा ऐकलेला आहे. ऐकलंय ना डेटा टाइप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Now, abstract data type means what? Let's see that. Here, abstract data type is a data type. Abstract data type is a data type where there is a collection of, पहिली गोष्ट, collection of elements. पहिली गोष्ट काय लागते तुम्हाला, collection of elements. And second most important thing needed for your abstract data type is nothing but collection of operations on collected data. Collection of operations on collected data. ओके. दोन गोष्टी पाहिजेत abstract data type मध्ये. दोन गोष्टी पाहिजेत. पहिलं collection of elements and second collection of operations. ठीक आहे. त्याच्या अगोदर जे तुम्ही डेटा फक्त डेटा टाइप बघितलं, ठीक आहे. Here it is nothing but only collection of elements. त्या ठिकाणी काय होतं तुमचं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही इंटिजर देत होता, इंटिजर a is equal to 10. इंटिजर a is equal to 10. Here 10 is an element. 10 काय तुमचा एलिमेंट. किंवा इंटिजर a of 5 is equal to all these are the elements. हे काय तुमच्या ठिकाणी एलिमेंट्स होते. ठीक आहे. हे कधी फक्त तुमचा तो डेटा टाइप असेल, सिंपल डेटा टाइप असेल तर ओनली एलिमेंट्स. बट हियर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मीन बाय द अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. आपल्याला कुठली डेफिनेशन बघायची आहे, अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. दोन गोष्टी लागतात. पहिली गोष्ट
there must be elements, and second, there must be operations. There must be operations. ठीक है? फॉर एक्झाम्पल आता सी किंवा सी प्लस प्लस किंवा डेटा स्ट्रक्चर मध्ये इंटीजर, हे जे इंटीजर आहे इट इज अ डेटा टाइप. ठीक है? एंड this integer it is nothing but abstract data type. तर काय तुमच्या ठिकाणी abstract data type. आता abstract data type म्हटल्यावर दोन गोष्टी पाहिजेत. पहिली गोष्ट काय पाहिजे तुमची? फर्स्ट Element. आणि सेकंड गोष्ट कुठली पाहिजे तुमच्याकडे? ऑपरेशन. ठीक आहे बघा. आता इंटीजर मध्ये एलिमेंट्स कुठले येणार? Integer types. Integer type. हा? Integer types. Integer type. 0 to infinity, बरोबर? आणि 0 to minus infinity. 1 2 3 up to infinity. आणि काय -1 -2 -3 up to infinity. हे काय झाले तुमच्या ठिकाणी? एलिमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. These are nothing but the elements. Now, what are the operations performed on collected data किंवा collected elements? याच्यावरती तुम्ही कुठले कुठले ऑपरेशन्स करू शकता? ओके. कुठले ऍडिशन करू शकता? Addition. Subtraction. Multiplication. Subtraction. Division. ओके. ठीक आहे. मग दोन गोष्टी आहेत. कुठल्या कुठल्या तुमचं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तर आपल्याकडे आहे आणि कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन्स पण आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुमच्याकडे ह्या दोन्ही गोष्टी राहतात त्यावेळेस त्याला काय म्हणलं जातं? इट इज कॉल्ड एज गुड. इट इज कॉल्ड एज अ abstract data type. डेफिनेशन लक्षात ठेवायची जी प्रत्येक चॅप्टर मध्ये आपल्याला रिपीट होणार आहे. ठीक आहे. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक आहे. जे 3 चॅप्टर आहेत तुमचे, प्रत्येक चॅप्टर मध्ये तो रिपीट होईल. Abstract data type is nothing but collection of elements and operations on that collected element. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मगाशी तुम्ही जे नोटबुक ठेवल्या होत्या, ठीक आहे. त्या नोटबुक वरती काय ऑपरेशन्स होतील? Check करणे. Checking of notebooks. चेकिंग ऑफ नोटबुक. ठीक आहे. चेकिंग. पण चेकिंग करताय म्हणजे काय? एक प्रकारचं डेटा स्ट्रक्चर आहे. त्या ज्या नोटबुक्स आहेत त्या नोटबुक म्हणजे काय झालं तुमचं? एलिमेंट्स. ठीक आहे. आता ह्याच्यामधून नोटबुक काढणे म्हणजे काय? तुमच्या ठेवलेल्या वह्या आहेत एका साईडला, त्या गठ्ठ्यामधून वही काढणे. ते काढण्याची जी प्रोसेस आहे दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट ऑपरेशन. त्याला काय म्हणलं जातं? ऑपरेशन. किंवा त्या गठ्ठ्यामध्ये एखादी नवीन वही ऍड करायची असेल, ठीक आहे, दॅट इज ऑल्सो अन ऑपरेशन. ते सुद्धा एक प्रकारचं ऑपरेशन आहे. ठीक आहे. म्हणजेच काय? इन्सर्शन इनटू द डेटा स्ट्रक्चर. एखादा नवीन एलिमेंट ऍड करायचा म्हणजेच काय? इन्सर्शन. आणि त्यातून तो एखादा एलिमेंट काढायचा म्हणजेच काय? तुमचं डिलीशन. ठीक आहे. त्याला पर्टिक्युलर नाव आहे, इट इज कॉल्ड एज पुश, आणि काढण्याचं नाव आहे पॉप. पुश म्हणजे काय? ऍड करणे, आणि पॉप म्हणजे काय?
रिमूव्ह करणे. ठीक आहे, हे दोन काय झाले त्याचे, these two are the operations. ठीक आहे, त्यामुळे हे जे स्ट्रक्चर होतं, ठीक आहे, ते सुद्धा काय झालं तुमच्या ठिकाणी अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. कारण दोन गोष्टी आहेत, ह्या दोन गोष्टी असेल तर डायरेक्ट त्याला तुम्ही म्हणू शकता इट इज अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ डेटा अँड कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन्स परफॉर्म्ड ऑन कलेक्टेड डेटा किंवा कलेक्टेड एलिमेंट्स. लक्षात राहील. ठीक आहे, कुठे तर नोट करून ठेवा. अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आणि कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन्स. ठीक आहे, नोट करून ठेवा कुठेतरी, हे लागणारे डेफिनेशन आपल्याला प्रत्येक वेळेस. झाले. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, कोणाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? No, sir. No, sir. समजले? Yes, sir. समजलं. Yes, sir. समजलं. ठीक आहे, तर नेक्स्ट. Sir, abstract data type हे data type चं type आहे का काय? काय काय काय? Sir, abstract data type हे data type चं type आहे का? अबस्ट्रॅक्ट Abstract data type हा data type चं type आहे का काय? डेटा टाइपचा टाइप नाही येतो, इट इज अ सेपरेट डेफिनेशन. Okay, sir. तर हा कॉन्सेप्टच वेगळा आहे का ऍबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप म्हणजे? कन्सेप्टच वेगळा आहे. Okay, sir. डेटा टाइप ते तुमची गोष्ट वेगळी. ते तुम्ही ह्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग मध्ये एखादा डेटा जर तुम्हाला डिफाइन करायचा असेल तर त्या ठिकाणी डेटा कुठल्या टाइपचा डेटा तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये वापरायचा आहे. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही तो डिक्लेअर करता तो डेटा टाइप झाला. हे जे आहे अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप हे तुमच्या डेटा स्ट्रक्चर वरती अप्लाय केलं जातं. ठीक आहे, एखादं डेटा स्ट्रक्चर हा अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप आहे का नाही, एखादा डेटा स्ट्रक्चर हा तुमचा अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप आहे का नाही, तर ते कसं ओळखायचं, त्या दोन गोष्टीवरून ओळखायचं. ठीक आहे, म्हणजे त्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये एलिमेंट्स आहेत का, आहेत. त्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये ऑपरेशन्स आहेत का, आहेत. जर त्या दोन्ही गोष्टी असतील तुमच्या त्या डेटा स्ट्रक्चर मध्ये तर तुम्ही त्या डेटा स्ट्रक्चरला अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप म्हणू शकता. ठीक आहे, अदरवाइज यू कॅन नॉट कॉल इट एज अ अबस्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. सर डेटा स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे का मग abstract डेटा टाइप? पार्ट आहे. ठीक आहे, राईट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे, बघा डेटा स्ट्रक्चरचे टाइप्स, तुम्हाला डेटा टाइप्स किंवा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स तुम्हाला माहिती असतील. किती टाइपचे डेटा टाइप्स आहेत? टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स 6 टाइपचे. किती? 6. 6. बरं, दुसरं कोण आहे का बरं अजून? डेटा टाइप्स किती टाइप्सचे आहेत? Sir, int, char आणि float. Yes. कुठले कुठले? Int, char आणि float. इंट, चार, फ्लोट. बरं, अजून दुसरं कोण? तर डबल पण आहे. डबल. लॉंग पण. ओके, ठीक आहे. आता ते सी मधला पहिल्याच्या त्याच्यामुळे तुम्हाला आठवत नसेल शक्यतो. सी Two मध्ये types आहे. हा? Two types आहे. तीन two टाइप. हा, सांगा कुठले कुठले?
Primary and derived. data type and derived data type. Primary data type and derived data type. Good. How many types of data types are there? There are two types of data types. Two types. First one is a primary, okay, and second one is a derived. Derived. Okay, primary मध्ये तुम्हाला integer, Integer. character, float, टेबल काय तुमचे असतील ते सगळे गोष्टी कुठे येतात तुमच्या प्रायमरी मध्ये. ठीक आहे. डिराइव्ड मध्ये Pointer, array, Pointer, array, structure. structure, Function. Function, structure, function, function, structure. ठीक आहे. All these things are in derived. हे कशामध्ये आता तुमचा derived मध्ये. ठीक आहे. हे दोन टाइपचे तुमचे काय होते डेटा टाइप्स. हे काय होते तुमचे डेटा टाइप्स. नाउ your data structure is also divided into two types. Your data structure is also divided into two types. First one is primary data structure and second one is derived data structure. Primary and derived same याच्यासारखं आहे. ठीक आहे. प्रायमरी मध्ये पहिला डेटा स्ट्रक्चर आहे इंटीजर. ठीक आहे. सेकंड डेटा स्ट्रक्चर आहे फ्लोट. थर्ड कॅरेक्टर. फोर्थ डबल. बघा इथं लिहिताना डेटा टाइप्स मध्ये लिहिताना इंटीजरचा आपण काय लिहितो INT. कॅरेक्टर साठी काय लिहितो CHAR, CHAR. फ्लोट साठी फ्लोट आणि डबल साठी डबल. आणि डेटा स्ट्रक्चर मध्ये इंटीजर पूर्ण नाव लिहिलं जातं. फ्लोट कॅरेक्टरचं सुद्धा पूर्ण नाव लिहिलं जातं आणि डबलचं सुद्धा तुम्हाला पूर्ण नाव यायचंय. ठीक आहे. म्हणजे फक्त INT असेल तर तो डेटा टाइप. फक्त INT लिहिला असेल तर तो डेटा टाइप आणि जर पूर्ण लिहिला असेल तर त्याला काय म्हणतात या ठिकाणी डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे. मग डेटा स्ट्रक्चर हे सगळे डेटा स्ट्रक्चर हे कुठले तुमचे प्रायमरी डेटा स्ट्रक्चर्स आहेत. ठीक आहे. आता डेटा स्ट्रक्चर का म्हणायचं मग तुम्हाला सांगितलं डेटा स्ट्रक्चर इंटीजर मध्ये नंबर्स असतात 1 to infinity. ठीक आहे. परत -1 to infinity हे तुमचे नंबर्स राहतील. बरोबर. तो काय झाला तुमचा ते कसे ठेवायचे ते ऑर्गनायझेशनचा पार्ट. त्याच्यावरती काहीतरी ऑपरेशन करायचं म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन करता आलं पाहिजे. कंट्रोल फ्लो एका वेळेला 2 नंबरची ऍडिशन 3 नंबरची ऍडिशन. ठीक आहे. ते तुम्हाला करता आलं पाहिजे. म्हणजे 3 गोष्टी जर लागू होत असतील तर त्याला काय म्हणलं जातं आपण त्या ठिकाणी इज कॉल्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक आहे. त्यामुळे प्रायमरी डेटा स्ट्रक्चर्स कुठले कुठले तुमचे इंटीजर, फ्लोट, कॅरेक्टर, डबल. ऑल दीज आर दी प्रायमरी डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. नाव इन डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर्स बघा आता डिराइव्ड मध्ये पहिलं डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर आहे तुमचं array. पहिलं डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर आहे तुमचं array. ठीक आहे. दुसरं लिस्ट. ठीक आहे. थर्ड वन स्ट्रक्चर and fourth one is a file. ठीक आहे. हे तुमचे डिराइव्ड डेटा स्ट्रक्चर राहतील where your list is again divided into two parts, that is a linear and non-linear. ठीक है. Where linear data structures are stack queue and non-linear data structures are tree
ग्राफ. ठीक आहे. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ युअर डेटा स्ट्रक्चर. राईट. ठीक आहे. फर्स्ट वन इज द प्रायमरी डेटा स्ट्रक्चर. Second one is a derived data structure where primary data structures are integer, float, character, double, right? And derived data structures त्याच्यामध्ये काय? Array, list, structure and file where your list is again divided into linear and non-linear. ठीक आहे. आता linear आणि non-linear मधला डिफरन्स हे डायग्राम वर काढून घ्या. डायग्राम काढून लिनियर घ्या. आणि नॉन लिनियरचे सब टाइप्स अजून एकदा सांगा ना. कुठलं? लिनियर आणि नॉन लिनियरचे. लिनियर मध्ये पहिलं डेटा स्ट्रक्चर आहे स्टॅक. दुसरं डेटा स्ट्रक्चर आहे क्यू. STACK स्टॅक. क्यू QUE. ठीक आहे. आणि नॉन लिनियर मध्ये ट्री आणि ग्राफ. ठीक आहे. त्या दोघांमधला डिफरन्स तुम्हाला सांगतो, लिनियर नॉन लिनियर. फक्त डायग्राम काढून घ्या अगोदर. झालं की सांगा डायग्राम काढून. झाले? बाकीच्यांचे झाले का? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. ओके ओके ठीक आहे. ठीक आहे. बघा आता लिनियर नॉन लिनियर मध्ये डिफरन्स काय असतो नेमका? लिनियर अँड नॉन लिनियर दोघांमध्ये एक शब्द आहे. लिनियर मध्ये एक दुसरा वर्ड आहे. कुठला तुमचा तो? कुठला शब्द आहे तो? लाईन. 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 ठीक आहे. लाईन तुमचा हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल कसे असू शकतात? बरोबर. आता जर तुमचा डेटा हॉरिझॉन्टल लाईन नुसार असेल किंवा व्हर्टिकल लाईन नुसार असेल, फॉर एक्झाम्पल आता हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे काय? रांगेत उभारला का नाही? ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या रांगेत उभारता, लाईन मध्ये उभारलो आपण म्हणतो. काय शब्द वापरतो आपण? लाईन मध्ये उभारलोय. बरोबर. किंवा तुमच्या नोटबुक ठेवल्या जातात, एक मिनिटावर एक नोटबुक ठेवल्या जातात. ठीक आहे. राईट. हे तुमचं व्हर्टिकल रिप्रेझेंटेशन, एक आलं तुमचं हॉरिझॉन्टल रिप्रेझेंटेशन. हे दोन्हीही रिप्रेझेंटेशन तुमचे लिनियर आहेत. दोन्ही रिप्रेझेंटेशन काय तुमचे? लिनियर आहेत. आता लिनियर ओळखायचं कसं? बघा, लिनियर रिप्रेझेंटेशन मध्ये एक इलेमेंट हा दुसऱ्या एका इलेमेंटला किंवा दोन इलेमेंटला कनेक्ट राहील. दोन पेक्षा जास्त इलेमेंटला तो कनेक्ट राहत नाही. ठीक आहे. कुठलाही इलेमेंट, एक इलेमेंट कुठलाही असू द्या, एक तर तो एका इलेमेंटला कनेक्ट राहील किंवा दोन इलेमेंटला कनेक्ट राहतो. दोन पेक्षा जास्त इलेमेंटला कनेक्ट राहत नाही. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही रांगेत उभारलाय, जर तुम्ही फर्स्ट असाल, लाईन मध्ये जर तुम्ही फर्स्ट असाल, तर तुम्हाला किती इलेमेंट कनेक्ट राहतील रे? कुठला? दोन नंबरचा आहे तो. तुमचा तिसऱ्या चौथ्याशी काय संबंध येतो का तिथं? तुमच्या नंतर दोन, म्हणजे किती इलेमेंटला कनेक्ट राहिला तुम्ही? फक्त
किती एलिमेंटला कनेक्ट राहिला? एका एलिमेंट. समजा तुमचा नंबर कुठेतरी मध्ये आहे, त्या समजा या ठिकाणी तुम्ही आहे, आता किती एलिमेंटशी कनेक्ट राहतात? आता ह्याच्यामध्ये अशी कुठली पोझिशन आहे का ज्याच्यामध्ये तुम्ही तिघा जणांना कनेक्ट राहता? No, sir. नो सर. कुठंच तुम्हाला सापडणार नाही. ठीक आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही स्वतः तिघा जणांना कनेक्ट आहात, एक तर तुम्ही एकाला कनेक्ट राहाल, म्हणजे सुरुवातीला किंवा शेवट असेल तर तुम्ही कुठल्या तरी एकाला कनेक्ट राहील. फर्स्ट असेल तर दुसऱ्याला कनेक्ट राहील, लास्ट असेल तर तुमच्या अगोदर जो असेल त्याच्याशी कनेक्ट राहाल, आणि तुम्ही जर मिडल मध्ये असाल तर दोघांना कनेक्ट राहील. तसं तुमचं नोटबुक आहे, समजा नोटबुक फर्स्ट असेल तर ती दुसऱ्याशी कनेक्ट राहील. ठीक आहे, पण समजा तुमची नोटबुक मध्येच कुठेतरी आहे, ती वरच्या नोटबुकला पण कनेक्ट राहते आणि खालच्या नोटबुकला पण कनेक्ट राहते. ठीक आहे, दोन पेक्षा जास्त नोटबुकला कनेक्ट राहील का तुमची नोटबुक? नाही. हे जे रिप्रेझेंटेशन आहे, दिस इज कॉल्ड एज लिनियर. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? लिनियर. त्याच्या उलट तुमचं नॉन लिनियर आहे. काय सांगाल नॉन लिनियर मध्ये? Not connected to anything. हा, त्याच्या उलट नॉन लिनियर. संपलं. काय सांगाल? आपण याच्यामध्ये काय म्हणलं? an element is connected with सर another. दोनपेक्षा जास्त. एक किंवा दोन एलिमेंटला कनेक्ट राहतो. कुठं? तुमच्या लिनियर मध्ये. नॉन लिनियर मध्ये काय राहणार? an element is connected with more than two elements. One element is connected with more than two elements. ठीक आहे, that is called as a non-linear. For example, तुमचा मॅप डेटा स्ट्रक्चर किंवा त्याला ग्राफ म्हणलं जातं. त्याला काय म्हणलं जातं? ग्राफ. समजा तुमचं पंढरपूर आहे, पंढरपूर, इट इज कनेक्टेड टू सोलापूर ऑल्सो, इट इज कनेक्टेड टू नाशिक, इट इज कनेक्टेड टू पुणे, इट इज कनेक्टेड टू कोल्हापूर, इट इज कनेक्टेड टू विजापूर. म्हणजे एक एलिमेंट हा किती जणांना कनेक्ट आहे? इथं 5-6 किती एलिमेंटला कनेक्ट राहू शकतो? More than two elements. मोर दॅन टू एलिमेंट्स. त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? इट इज कॉल्ड एज अ नॉन लिनियर. ठीक आहे, समजला डिफरन्स दोघांमधला? लिनियर म्हणजे काय? एक एलिमेंट हा दुसऱ्या एका एलिमेंटला किंवा दोन एलिमेंटला कनेक्ट राहील, जास्तीत जास्त दोन एलिमेंट. बट here an element is connected with another one element, two element or more than two elements. ठीक आहे, हे झालं तुमचं नॉन लिनियरचं एक ग्राफचं एक्झाम्पल. तसंच ट्रीचं एक्झाम्पल आहे. ट्रीचं एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता. फॅमिली ट्री. फॅमिली ट्री आपण काढतो किंवा आपण फॅमिली ट्री बघितलेले आहेत. ठीक आहे, महाराजांची फॅमिली ट्री असते, भरपूर जणांच्या फॅमिली ट्री आहेत. आता फॅमिली ट्री मध्ये काय असतं? समजा तुमचे ग्रँडफादर असतील किंवा ग्रेट ग्रँडफादर. ठीक आहे, समजा त्यांची 3 मुलं आहेत, ए बी सी. ए ची पण काहीतरी मुलं आहेत, A1 A2 A3. बी ची काय आहे? B1. सी ची पण काहीतरी आहे, C1 C2. ठीक आहे, म्हणजे काय? ग्रेट ग्रँडफादर किती जणांना कनेक्ट आहे? 3. हा एलिमेंट किती जणांना कनेक्ट आहे तुमचा? ए बी आणि A, B and C. 3 जणांना कनेक्ट आहे. ठीक आहे, मल्टिपल सुद्धा असू शकतात. असू शकतात. Yes sir. बरोबर आहे? Yes sir. ठीक आहे, हे काय झालं तुमचं ट्री स्ट्रक्चर. त्यालाच काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? ट्री स्ट्रक्चर. फॅमिली ट्री. एक एलिमेंट दुसऱ्या मोर दॅन टू एलिमेंटला कनेक्ट राहतो, त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. एक तर तुम्ही ट्री म्हणा किंवा दुसरा आपण मगाशी बघितलं पंढरपूर, इट इज कनेक्टेड टू मोर दॅन टू सिटीज. एकापेक्षा दोनपेक्षा जास्त सिटीजला कनेक्ट राहतो. That is called as a non-linear. ठीक आहे,
डिफरन्स लक्षात राहील. मग लिनियर मध्ये डेटा स्ट्रक्चर जे आहेत ते तुमचे डेटा स्ट्रक्चर आहे. एक म्हणजे तुमचं स्टॅक आणि दुसरा आहे क्यू. स्टॅक अँड क्यू हा आपला थर्ड चॅप्टर आहे. स्टॅक अँड क्यू हा आपला थर्ड चॅप्टर आहे. दोन डेटा स्ट्रक्चर आहेत, स्टॅक क्यू. आणि नॉन लिनियर मध्ये एक आहे तुमचा ट्री आणि दुसरा आहे तुमचा ग्राफ. हा आपला पाचवा चॅप्टर आहे. ठीक आहे, लिनियर अँड नॉन लिनियर. लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट असतील तर विचारा. कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारा. आहे का काय डाऊट? No, sir. नो सर. ओके, ठीक आहे. प्रेझेंट घेतोय, कोणी लॉग आउट होऊ नका. सगळ्यांनी रोल नंबर नवीन टाकून घेतलेत का? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. Three, four, five option. Seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14 option. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32 to 34, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 7, रोल नंबर 4 आणि 5 असे का आले रे? ते सुपेकर आणि किर्तीशीर सागर आहेत का प्रेझेंट? 4, 5 Yes, sir. ते नाव तुमची सगळे शेवटी कसं आले? 49 नंतर तुमचं नाव आले तिथं. 50, 51, 52 absent. 54, 5, 56, 57. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 2, 3, 4, 75, 7, 8, 9, 80, 80%. 84. ते कोण आहे? यशवंती डोके. येस सर. ते रोल नंबर CO3 कशाला टाकले? डायरेक्ट टी टाकायला. मी रोल नंबर वाईज प्रेझेंट घेणार आहे बघा. तिथं रोल नंबर नाही दिसला की मी अपेंड मारणार. ते नाव चेंज करून घ्यायची. साक्षी देशमुख. येस सर. किती रोल नंबर आहे? 33. 33. तिला चेंज का केलं नाही अजून? ते चेंज होत नाही सेटिंग मधून. होतंय. सत्यजित पाटील. ठीक आहे बाबा. सर ब्रांच चेंज करून आलोय मी. मला Branch- मिळालं नाही तुम्हाला. कुठनं आलाय ब्रांच चेंज करून? मेकॅनिकल होतं. मेकॅनिकल टू कम्प्युटर. बर. आणि ही कोण आहे? सुरेखा आष्टेकर. बरं ठीक आहे, करा लॉग आउट करा. दुसऱ्याला जॉईन करा. सर नोट शेअर करणार आहे का? काय? नोट